नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वालों हरे विकास, स्वच्छ ऊर्जा ते विश्व कल्याण लई कीते जा रहे यत्नां लई G7 मुल्कां नूं सहयोग लई कीती अपील। GST कौंसल की 47वीं मीटिंग अज चंडीगढ़ विच होवेगी। भारतीय हवाई फौज विच अग्निवीर की भर्ती लई 1,11,000 तो वध रजिस्ट्रेशन। पंजाब सरकार ने माली वरे 2022-23 लई कागज रहित बजट विच टैक्स का कोई नवा प्रस्ताव नहीं। सूबे विच 1 जुलाई तो घरेलू बिजली सप्लाई लई 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त दिते जाणगे। विरोधी धिर वल्लों बजट की तिखी आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते आधारित 2 पुस्तकां दी अमरीका दे शिकागो शहर विच कुंड चुकाई। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों को अपील की है कि वह हरे विकास, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊयोग तर्ज जिंदगी और विश्व कल्याण लई भारत के यत्नां विच सहयोग देण। उन्होंने कहा कि भारत विच स्वच्छ ऊर्जा तैक्नोलॉजियां लई एक वड्डा बाजार उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों को इस खेतर लई खोज, नवाचार और निर्माण विच निवेश करने लई कहा। उन्होंने कहा है कि महामारी दौरान भारत ने सेहत खेतर विच डिजिटल वरतों के कई तरीके कढे ने, जिन्हां नूं G7 देशों लई इन्हां नवाचारां नूं होर विकासशील देशों नूं उपलब्ध करवाउण लई भारत की सहायता करने लई आख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गल ते भी जोर दिता कि ऊर्जा स्रोतां ते केवल अमीरां दा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीब परिवारां नूं भी ऊर्जा स्रोतां ते बराबर अधिकार है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन दौरान कई देशों के नेतावां नाल दुवल्ले मामलों बारे मुलाकातां कीतियां। प्रधानमंत्री ने दफन अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरिल रामफोसा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स नाल दुवल्ले मामलों ते गलबात की। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने संपूर्ण मनुखता के कल्याण लई भारत जर्मनी मित्रता नूं होर विस्तार देण दी तरीकिਆਂ ते चर्चा की। इस तो इलावा प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस नाल विचार वटांदरा कीता। दोवां नेतावां ने वणज अते सभ्याचार के खेतर विच संबंधां नूं होर वधाउण बारे विचार वटांदरा कीता। विरोधी धिर दे राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार जशवंत सिन्हा ने कल अपने नामजदगी कागज दाखिल किए। संसद भवन विच उन्हां नाल कांग्रेस पार्टी दे राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दे मुखी शरद पवार, समाजवादी पार्टी दे अखिलेश यादव, नैशनल कॉन्फ्रेंस दे फारूक अब्दुल्ला अते CPS दे सीताराम येचुरी समेत विरोधी धिर दे कई नेता मौजूद सन। इस तो पहला NDA वालों राष्ट्रपति दे अहुदे लई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बीते शुक्रवार अपने नामजदगी कागज दाखिल किए सन। राष्ट्रपति चोण लई पोलिंग 18 जुलाई नूं होवेगी, जबकि गिनती 21 जुलाई नूं कीती जावेगी। वस्तु ते सेवा कर GST कौंसल की 47वीं बैठक आज चंडीगढ़ विच होवेगी। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की प्रधानगी करनगे। 2 दिन चलण वाली इस बैठक विच वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी, सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री अते केंद्र ते सूबा सरकारां दे सीनियर अधिकारी हिस्सा लैणगे। GST कौंसल की पिछली बैठक नवीं दिल्ली विच होई सी। इस विच कपड़े ते GST दरां विच बदलाव करन वाले फैसले नूं टाल दिता गया सी। कौंसल नूं कपड़े ते GST दर 5% बढ़ाई रखने लई फैसला कीता सी। भारतीय हवाई फौज वालों अग्निपथ योजना तहत अग्निवीर की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हवाई फौज वालों ट्विटर ते दी जानकारी मुताबिक हुण तक 1,11,000 तो वध रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का काम 5 जुलाई नूं बंद होवेगा। इस दौरान अग्निपथ योजना बारे वधेरे जानकारी भारतीय हवाई फौज की वैबसाइट अग्निपथ vayu.cdac.in तो लई जा सकती है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 14.20% ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.99% ਤੇ 3.78% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.08% ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 9,648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 56% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਧੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਾਂਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। For me, it's a nostalgic moment because I've been fortunate to be an active participant of the last 8 years of journey of India under Prime Minister's leadership. A nation of 1.3 billion people cannot afford to dream small. Prime Minister Modi has always encouraged us to dream big
Let us continue to dream big and work passionately towards achieving those dreams. In India, the leadership of the Prime Minister strongly supports trust and faith, and that is the most important element in India-US relationship today. ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In the past 8 years is something phenomenal. A sea of change has come. If many of you have not visited in the past few years, you must now come back to India and visit. You know, the infrastructural development and attending to the poorest of the poor sections of society, the ease with which one can do business. There are many initiatives, and especially in the Sikh community, which has been the backbone of Indian culture. ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਦਮੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਂਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਆਂਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਅਨਵੇਸ਼ਾ 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਭੈਵਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਂਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆંકੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ये क्विज प्रोग्राम बेसिकली ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस इसमें इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस पे भी है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक तो आज़ादी के 75 वर्षों का सेलिब्रेशन है, उसके अलावा हमारी जो युवा पीढ़ी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रति जागरूक करना है। ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन ज़्यादातर सीगे जी जो कि स्टैटिस्टिक्स बारे ने जो कि NSO करता उस चीज़ बारे पूछे गई सी, सरकार दी योजनावां बारे पूछे गई सी ते थोड़े बहुत ही जीके दे क्वेश्चन पूछे गए सी। तो मैं संतुष्ट हाँ जी मेरी ते मेरे पार्टनर दी परफॉर्मेंस। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एज ए क्विज पार्ट लेना। असी इंडिया का यूथ है, असी इंडिया को अगे लेके जाना है। ये क्विज ना साडी नॉलेज बढ़ रही है तो सानू पता लग रहा है इंडियन इकोनॉमी ते इंडियन सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे काफ़ी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है और आगे के कंपटीशन के लिए और भी इंटरेस्टिंग है। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 450 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 450 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਮਸ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।